ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಆತನಿಗೆ ಶಬ್ದವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆ. ಸತ್ತ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನನ್ನ, ಜೀವವುಳ್ಳ ದೇವರನ್ನ, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಯೇಸುವನ್ನ. ಅಪ್ಪ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯಪ್ಪ, ನೀನು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯ, ನೀನು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೀಯ ತಂದೆಯೇ. ಜೀವವುಳ್ಳ ಆರಾಧನೆ, ಜೀವವುಳ್ಳ ಸ್ತೋತ್ರ, ಜೀವವುಳ್ಳ ಸ್ತುತಿ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವವನು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವವನು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing
ಯಾವುದು ನನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ತೊಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ? ಯಾವುದು ನನ್ನ ಶಾಪವನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ? ಯಾವುದು ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ? ನಿನ್ನ ರಕ್ತ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳನವೇ, ಏಸಯ್ಯ ನಿನ್ನ ರಕ್ತ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಶುದ್ಧವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಾನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ, ನಿನ್ನ ವೇದನೆಯಿಂದ, ನಿನ್ನ ಅವಮಾನದಿಂದ, ನಿನ್ನ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಕಷ್ಟ ದುಃಖ ಆಮೇಲೆ ವೇದನೆಯಿಂದ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಎಸ್, come on everybody, open your mouth and say nothing but the blood of Jesus. Everything is by your blood, oh Lord. Almighty, yes I see nothing but the blood of Jesus. For my cleansing, that's my plea. Nothing but the, everybody, Shabdavagi. King and to the Lord of Lords. Nothing but your blood, O Lord, Father God. As we are standing together in your presence, Father God, let your name be glorified and honored, O Lord, Father God. Appa, ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಿಂದಲೂ ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಧೈರ್ಯಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಜಯ, ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಜಯ, ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಜಯ, ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಜಯ. ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಆತನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಜಯ ಉಂಟು, ಆತನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟು, ಆತನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು. ಆಮೆನ್, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ರಕ್ತ ಜಯ, ರಕ್ತ ಜಯ, ಕಲ್ವಾರಿ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಜಯ, ಕಾರುಣ್ಯ ದೇವನ ರಕ್ತ ಜಯ, ಕಲ್ವಾರಿ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಜಯ, ಕಾರುಣ್ಯ ದೇವನ ರಕ್ತ ಜಯ, ರಕ್ತ ಜಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಶಬ್ದವಾಗಿ, ಕಲ್ವಾರಿ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಜಯ, ಕಾರುಣ್ಯ ದೇವನ ರಕ್ತ ಜಯ. ವೈರಿ
ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ರಕ್ತ ಜಯ, ಆಹಾ ರಕ್ತ ಜಯ, ಕಲ್ವಾರಿ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಜಯ, ಕಾರುಣ್ಯ ದೇವರ ರಕ್ತ ಜಯ. ಆಮೆನ್. ಕಲ್ವಾರಿ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಜಯ, ಕಾರುಣ್ಯ ದೇವರ ರಕ್ತ ಜಯ, ಆಹಾ ರಕ್ತ ಜಯ, ಓಹೋ ರಕ್ತ ಜಯ, ಆಹಾ ರಕ್ತ ಜಯ, ಓಹೋ ರಕ್ತ ಜಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಿಯರೇ, ಯೆಹೋವಯ್ಯ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಅತಿಶಯ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ. ಯೇಸುವೇ, ಕಲ್ವಾರಿ ಸಿಲುಬೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಈ ರಕ್ತಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ, ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನ, ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನಪ್ಪ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಒಂದೇ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಪಾಪವ ಕ್ಷಮಿಸುವ ರಕ್ತ ಜಯ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡುವ ನನ್ನನ್ನು ಯೇಸುವೇ, ಪಾಪವ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ರಕ್ತ ಜಯ, ನನ್ನ ಶಾಪವ ನೀಗಿಸುವ ರಕ್ತ ಜಯ, ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುವ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಯೇಸಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ, ನನಗೆ ರಕ್ತದಿಂದ ನನಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಪಾಪವ ಕ್ಷಮಿಸುವ ರಕ್ತ ಜಯ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡುವ ರಕ್ತ ಜಯ, ಓ ಪಾಪವ ಯೇಸುವೇ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡುವ ರಕ್ತ ಜಯ, ನನ್ನ ಶಾಪವ ನೀಗಿಸುವ ರಕ್ತ ಜಯ, ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುವ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಶಾಪವ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಜಯ, ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುವ ಓ ಆಹಾ ರಕ್ತ ಜಯ, ಓಹೋ ರಕ್ತ ಜಯ, ಆಹಾ ರಕ್ತ ಜಯ, ಓಹೋ ರಕ್ತ ಜಯ, ಕಲ್ವಾರಿ ಯೇಸುವಿನ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಕಾರುಣ್ಯ ದೇವನ ರಕ್ತ ಜಯ, ಕಲ್ವಾರಿ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಜಯ, ಕಾರುಣ್ಯ ದೇವನ ರಕ್ತ ಜಯ, ಆಹಾ ರಕ್ತ ಜಯ, ಓಹೋ ರಕ್ತ ಜಯ, ಆಹಾ ರಕ್ತ ಜಯ, ಓಹೋ ರಕ್ತ ಜಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಿಯರೇ, ಆತನು ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಲು, ಆಮೇಲೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ಜಯ ಮೇಲೆ ಜಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡಲು, ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಲು, ನಮಗೆ ಬಲವನ್ನು ತರಲು ಆತನ ರಕ್ತವನ್ನು ಜಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಯೇಸಯ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಪ್ಪ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನವಲ್ಲ, ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಸಕಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಧೈರ್ಯಪಡಿಸಿ, ನಮಗೆ ಜಯದ ಮೇಲೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಒಂದೇ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲೇ. ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ರಕ್ತ ಜಯ, ಜಯ ಮೇಲೆ ಜಯ ಕೊಡುವ ರಕ್ತ ಜಯ, ಓ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಿಯರೇ, ಜಯ ಮೇಲೆ ಜಯ ಕೊಡುವ ರಕ್ತ ಜಯ, ಬಲಹೀನ ನೀಗಿಸುವ ರಕ್ತ ಜಯ, ಬಲವನ್ನು ತರುವ ರಕ್ತ ಜಯ, ಆಮೇಲೆ ಬಲವನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ಬಲಹೀನಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಬಲಹೀನ ನೀಗಿಸುವ ಎಂತಹ ಬಲಹೀನತೆಯಾಗಿರಲಿ ಅಪ್ಪ, ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಅವುಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಗಿಸುವ ರಕ್ತ ಜಯ, ಬಲವನ್ನು ತರುವ ಓ ಆಹಾ ರಕ್ತ ಜಯ, ಓಹೋ ರಕ್ತ ಜಯ, ಆಹಾ ರಕ್ತ ಜಯ, ಓಹೋ ರಕ್ತ ಜಯ. ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಕಲ್ವಾರಿ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಜಯ, ಕಾರುಣ್ಯ ದೇವನ ರಕ್ತ ಜಯ, ಕಲ್ವಾರಿ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಜಯ, ಕಾರುಣ್ಯ ದೇವನ, ಕಲ್ವಾರಿ ಯೇಸುವಿನ, ಕಲ್ವಾರಿ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಜಯ, ಕಾರುಣ್ಯ ದೇವನ, ಕಲ್ವಾರಿ ಕಲ್ವಾರಿ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಜಯ, ಆಮೆನ್, ಕಾರುಣ್ಯ ದೇವನ ರಕ್ತ ಜಯ, ಓ ರಕ್ತ ಜಯ, ಆಹಾ ರಕ್ತ ಜಯ, ಓಹೋ ರಕ್ತ ಜಯ, ಆಹಾ ರಕ್ತ ಜಯ, ಕಲ್ವಾರಿ ಕಲ್ವಾರಿ ಯೇಸುವಿನ ದೇವನ ರಕ್ತ ಜಯ, ಆಮೆನ್.
ಕಾರುಣ್ಯ ದೇವನ ಆತನ ಮುಖಾಂತರವೇ, ಆತನ ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಜಯ, ಆತನ ರಕ್ತದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಜಯ, ಆತನ ಶರೀರದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ, ನಮಗೆ ಸೌಖ್ಯ, ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ, ನಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ. ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಂತರಂಗ ಹೃದಯದಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಜಯ, ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಜಯ, ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಜಯ. ಕಲ್ವಾರಿ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಜಯ, ಕಾರುಣ್ಯ ದೇವನ ರಕ್ತ ಜಯ, ಬಲಹೀನ ನೀಗಿಸುವ ರಕ್ತ ಜಯ, ಬಲವನ್ನು ನಮಗೆ ತರುವ ರಕ್ತ ಜಯ, ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುವ ರಕ್ತ ಜಯ, ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವ ರಕ್ತ ಜಯ, ರಕ್ತ ಜಯ. ಯೇಸುವೆ, ನನಗಾಗಿ ಅಯ್ಯ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆಯೇ, ನನ್ನ ಸಭೆಗಾಗಿ ಅಯ್ಯ, ಅಳಿದೋಗುವ ಆತ್ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಅಪ್ಪ యేసయ్య ಸ್ತೋತ್ರ. ಶಿಲುಬೆಯ ಉಪದೇಶ ಆಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಹುಚ್ಚುತನವಾಗಿರುತ್ತಯ್ಯ. ಇವತ್ತು ಆರಾಧನೆಗೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸದೆ ಅಪ್ಪ ಲೌಕಿಕವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಅದು ಹುಚ್ಚುತನವಾಗಿರಬಹುದಪ್ಪ. ಅವರ ಲೌಕಿಕವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಬಿಸಿಯಾಗಿಟ್ಟಿರಬಹುದು ತಂದೆಯೇ. ಆದರೆ యేసయ్య ಸ್ತೋತ್ರ, ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಶಬ್ದವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳನವೇ. ಅದು ಕೃಪೆ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ, ಬಲದ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೇಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಜಯ, ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಜಯ, ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಜಯ. ಕಲ್ವಾರಿ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಜಯ, ಕಾರುಣ್ಯ ದೇವನ ಜಯ, ಕಲ್ವಾರಿ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಜಯ, ಕಾರುಣ್ಯ ದೇವನ ರಕ್ತ ಜಯ. ಎಲ್ಲರೂ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಕರ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ, ಶಬ್ದವಾಗಿ. Thank you Jesus, hallelujah. என் மீது அன்பு கூர்ந்து பலியானி சிலுவையிலே எனக்காகப்பா, எனக்காய் ரத்தம் சிந்தி கழுவினின் குற்றம் நீங்க, என் மீது அன்பு கூர்ந்து எல்லாரும் சேர்ந்து பலியானி சிலுவையிலே எனக்காய் ரத்தம் சிந்தி கழுவினின் குற்றம் நீங்க, பிரித்தெடுத்தி பிறக்க முன்னால் உமக்கென்று வாழ்ந்திட என்னை சொல்லுங்க, பாடுங்க. இயேசுவே, உமக்காக அப்பா, உமக்காக வாழ்ந்திட எங்கள் ஆராதனை உமக்கே. வாழ்நாளெல்லாம் அனுதினமும் உமக்கே, என்னாலுமே ஆராதனை உமக்கே, அனுதினமும் உமக்கே. எங்கள் மீது அன்பு கூர்ந்து நீர் எங்களுக்காகப்பா சிலுவையில பலியானீங்க ஆண்டவரே. எங்களுக்காக மாசில்லாத ரத்தத்தை சிந்தி, ரத்தம் சிந்தி கழுவினி குற்றம் நீங்க. பிதாவான என் தேவனே, தகப்பனே, என் தந்தையே, பிதாவான சத்தமாக உமக்குத்தானே என்றே
மாட்சிமையும் எங்கள் மகத்துவம் ஒருவருக்கே அப்பா உமக்கு தானே. கரங்களை உயர்த்தி வல்லமையும் மகிமையும் மகிமையும் தகப்பனே தகப்பனே உமக்கு தானே உமக்கு தானே. வல்லமையும் மகிமையும் மகிமையும் தகப்பனே உமக்கு மாத்திரமே தானே. மீது அன்பு கூர்ந்து ஹல்லேலூயா பலியானி சிலுவையிலே எனக்காய் ரத்தம் சிந்தி கழுவினி துச்சமிக. உற்சாகமாக கரங்களை தட்டி பாடுவோமா? இயேசுவே உம் ரத்தத்தால் பிதாவோடு ஒப்புரவாக்கி மகிழச் செய்தீங்க ஆண்டவரே. கரைப்படாத மகனாக நிறுத்தி தினம் எங்களை நீங்கள் பார்க்கிறீங்க அப்பா. இயேசுவே ஒவ்வொரு நாளும் அப்பா உடைய பரிசுத்த ரத்தத்தினால் எங்களை சுத்திகரித்து ஆண்டவரே கரைப்படாத நல்ல ஒரு நீதிமான்களாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாக ஒவ்வொரு நாளும் எங்களை பார்க்கிறபடியால எங்களை அரவணைக்கிறபடியால எங்களை ஆற்றி தேற்றுகிறபடியால உமக்கு நன்றி அப்பா. கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரே என்னையும் நீர் அழைத்து வேர்பிரித்து இந்த நாளில் உம்முடைய சமூகத்தில் வைத்திருக்கிறபடியால உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. தேங்க்யூ அப்பா. இயேசுவே உம் ரத்தத்தால் பிதாவோடு ஒப்புரவாக்கி மகிழச் செய்தீர். ஒப்புரவாக்கி மகிழச் செய்தி கரைப்படாத மகனாக இருத்தி தினம் என்னை பார்க்கின்றீ. கரைப்படாத ஒவ்வொரு நாளும் அப்பா எங்களை பார்க்கிறீங்க ஆண்டவரே, எங்களை கவனிக்கிறீங்க அப்பா. வல்லமையோ மகிமையோ தகப்பனே உமக்கு தானே. உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து வல்லமை மகிமை எல்லா கணத்திற்கும் மகிமைக்கு பாத்திரரே உமக்கு ஒருவருக்கே அப்பா. உமக்கு தானே வல்லமை வல்லமையோ மகிமையோ தகப்பனே உமக்கு தானே. வல்லமையோ மகிமையோ தகப்பனே உமக்கு தானே. வல்லமை தேங்க்யூ ஏசப்பா. இயேசுவின் வல்லமையை இரத்தத்தின் வல்லமையை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறோம் அப்பா. உம்முடைய உயிர்த்தெழுந்தின் வல்லமையை மகிமையை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறோம் அப்பா. அது உமக்கு நாங்கள் செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. உமக்கு உகந்ததாகட்டும் அப்பா. தேங்க்யூ அப்பா. வல்லமையோ மகிமையோ தகப்பனே உமக்கு தானே. வல்லமையோ மகிமையோ தகப்பனே உமக்கு உயர்த்தி ஆராதனை ஆராதனை அப்பா அப்பா உமக்கு தானே. ஆராதனை ஆராதனை அப்பா அப்பா உமக்கு. ஆராதனை 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 அப்பா அப்பா உமக்கு தானே. ஆராதனை ஆராதனை அப்பா அப்பா உமக்கு தானே. பலமாக உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து வாய்களை திறந்து எங்கள் ஆராதனைக்கும் எல்லா வல்லமைக்கும் மகிமைக்கும் பாத்திரரே உமக்கு தானே. உமக்கு மாத்திரமே உமக்கு ஒருவருக்கே எல்லா கனத்திற்கும் மகிமைக்கும் பாத்திரர் நீர் ஒருவரே ஆண்டவரே. உமக்கே இந்த துதி, உமக்கே உமக்கு ஸ்தோத்திரம், உமக்கே ஆராதனை. தேங்க்யூ அப்பா. வல்லமையோ மகிமையோ தகப்பனே உமக்கு தானே. வல்லமையோ மகிமையோ தகப்பனே
எங்கள் தகப்பனே உமக்கு தானே. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. இந்த குட் ஃப்ரைடே தினத்துல ಈ ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನದಂದು ನಾವು ಒಂದು ಕೂಡಿ ஆண்டவருடைய சிலுவையின் வார்த்தைகளை தியானிப்பது மிகுந்த ஆசீர்வாதம். ದೇವರ ಶಿಲುಬೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. நான் மட்டுமல்ல, ನಾನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, உலகம் 5 கண்டத்திலும் ಲೋಕದ 5 ಖಂಡಗಳಲ್ಲೂ திருச்சபைகளிலே ஒன்று சேர்ந்து ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಡಿ அவருடைய சிலுவையை குறித்து தியானம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள். ಅವರು ಶಿಲುಬೆಯ ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. நாமும் கூட இப்படி கர்த்தருடைய சமூகத்தில் கூடி அவருடைய சிலுவையின் பாடுகளை சிந்திப்பது, அவருடைய சிலுவையின் பாடல்களை பாடுவது, அவருடைய சமூகத்தில் காத்திருப்பது நமக்கு மிகுந்த ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வரும். ನಾವು ಸಹ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆತನ ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು, ಹಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾಗಿದೆ. இயேசு இந்த உலகத்தில் பிறந்தது உண்மை, ಯೇಸು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು ಸತ್ಯ, வாழ்ந்தது உண்மை, ಬದುಕಿದ್ದು ಸತ್ಯ, அவர் மரித்ததும் உண்மை, ಆತನು ಸತ್ತದ್ದು ಸತ್ಯ, அவர் மரித்தது மட்டுமல்ல 3ஆம் நாள் உயிர்த்தெழுந்ததும் உண்மை, ಆತನು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅದು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದ್ದು ಸತ್ಯ, மறுபடியும் அவர் வரப்போகிறார் என்கிற ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார். ಮತ್ತೆ ಆತನು ಬರಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಆತ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, நம்முடைய சபையில கூட 7 பேர் கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை பேசினார்கள். ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ 7 ಜನರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் கர்த்தருடைய வார்த்தையை பேசுவதற்கு நீங்கள் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும். ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. எத்தனையோ வருடங்களாக கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை நீங்கள் கேட்கிறீர்கள். ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ. நீங்கள் படித்தவர்கள், ನೀವು ಓದಿದವರು, உலக ஞானம் உள்ளவர்கள் பிள்ளைகள், ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳಂತ ಮಕ್ಕಳು. ஆக வேதத்தை வாசித்து தியானித்து அதை பிரஸ்தாபப்படுத்த வேண்டியது நமக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிற ஒரு கட்டளை. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಪಡಿಸುವುದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ, ಕಟ್ಟಳೆಯಾಗಿದೆ. சபையில் இருக்கிற விசுவாசிகள் வேத அறிவு ஞானம் உள்ள பிள்ளைகளாய் காணப்பட வேண்டும். ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಉಳ್ಳಂತ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಸತ್ಯವೇದದ ಅರಿವು ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. எந்த இடத்திலும் நீங்கள் தைரியமாய் சாட்சி சொல்ல, ஜெபிக்க, வசனங்களை பேச நீங்கள் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும். ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು, ಹಾಡಲು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. கடந்த பல ஆண்டுகளாக இந்த இடத்துல ஊழியங்கள் நடந்து வருகிறது. ಹಲವು ವರ್ಷ ಕಾಲಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದೆ. வித்தியாசமான ரீதியிலே கர்த்தருடைய வார்த்தைகள் போதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ನೀವು ಕೇಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ அதன்படி செய்கிற ஒரு மக்களாய் காணப்பட வேண்டும். ಅದರ ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. ஆமென். ಆಮೆನ್. Hallelujah. 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 So today I am really very happy about our preachers in our church. ಇವತ್ತು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಕುರಿತು ನಾನು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೆ. கர்த்தர் உங்களுக்குள்ளே अनेक நல்ல தாளந்துகளை கர்த்தர் வைத்திருக்கிறார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ತಲಾಂತಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. என்னுடைய வாழ்க்கையில கிட்டத்தட்ட 45 ஆண்டு காலமாக இந்த கர்த்தருடைய வேலையை பணியை நான் செய்திருக்கிறேன். ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ 45 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. இந்த காலகட்டங்களிலே என்னுடைய பலவீனத்தின் நிமித்தமாய் நான் அதிகமாய் பேசுகிறது கிடையாது. ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಲಹೀನತೆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. பாடுவதற்கும் ஜெபிப்பதற்கும் கர்த்தருடைய வார்த்தையை பேசுவதற்கும் ஊழியம் செய்வதற்கும் நான் மிகவும் ஆர்வமுடையவனாய் இருந்தவன். ಹಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಸ್ತುತಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಆತಂಕ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದೆ. ஒரு நாள் 2 நாள் 3 நாள் இப்படி உபவாசம் எடுத்து கர்த்தருடைய சமூகத்தில் காத்திருந்த நாட்கள் உண்டு. 1 ದಿನ 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಉಪವಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾದಿರುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ஆனால் இன்றைக்கு ஃபாஸ்டிங் கூட எடுக்க முடிகிறது இல்லை. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ஏன்னா every day I have to take some medicine.
ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಔಷಧಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. இருந்தாலும் கூட உங்கள் மத்தியிலே இன்றைக்கு உட்காரும்படி கர்த்தர் உதவி செய்ததற்கு நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ಅವುಗಳು ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. இன்றைக்கு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளாத புறமதஸ்தன் கூட சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை, கடவுள் நமக்காக ಮರಿತಿರುக்கிறார். ಇವತ್ತು ದೇವರನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸದಂತ ಒಂದು ಹೊರ ಜಾತಿಯವರು ಸಹ ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಸತ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இன்னைக்கு குட் ஃப்ரைடே என்று சொல்லுகிறோம். ಇವತ್ತು ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. நல்ல வெள்ளிக்கிழமை என்று சொல்லுகிறோம். ಒಳ್ಳೆಯ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. மலையாளத்தில் துக்க வெள்ளி என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அருமையான தெய்வத்தின் ஜனமே, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த தேவன், ಆಕಾಶ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರು, உனக்காக எனக்காக இந்த சிலுவையிலே அவர் தொங்கின ஒரு நாளாய் காணப்படுகிறது. ನಿಮಗಾಗಿ ನಮಗಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ತೂಗಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. வேதத்திலே அதற்கான அடையாளங்கள், அதற்கான ஆதாரங்கள் ஏராளமாய் காணப்படுகிறது. ಸತ್ಯವೇದದ ಅದಕ್ಕಾದಂತ ಒಂದು ಗುರುತುಗಳು ಆಧಾರಗಳು ಏರಾಳವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ஒரு வசனத்தை வாசிப்போம். ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. கொரிந்தியருக்கு எழுதின புத்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனம். ಕೊರಿಂಥ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಚನ. கொரிந்து chapter 1 verse 18. சிலுவையை பற்றிய உபதேசம் கெட்டு போகிறவர்களுக்கு பைத்தியமாய் இருக்கிறது, ரட்சிக்கப்படுகிற நமக்கோ அது தேவ பலனாய் இருக்கிறது. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. கன்னடால படிக்கிறீங்களா? உலகத்திலே பலவிதமான ஆட்களை இன்றைக்கு நாம் காண முடியும். ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನರನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ. சிலர் சொல்லுவாங்க கடவுள் இன்றைக்கு நமக்காக மரித்திருக்கிறார். ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. ஒரு சிலர் நான் சொல்ல கேட்டிருக்கிறேன். ಕೆಲವರು ಹೇಳುವುದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. செத்து போன கடவுளை பத்தி எதுக்கு பேசணும்? ಸತ್ತು ಹೋದಂತ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು? ஆமென். ಆಮೆನ್. இன்னைக்கு மனிதர்கள் அறியாதபடி எதையோ பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். ಮನುಷ್ಯನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೇನೋ ಮಾತನಾಡುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ஆனால் இன்றைக்கு சிலுவையை பற்றிய உபதேசம் கெட்டு போகிறவர்களுக்கு பைத்தியமாக இருக்கிறது. ಶಿಲುಬೆಯ ಕುರಿತಾದಂತ ಉಪದೇಶ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದವರಿಗೆ ಅದು ಹುಚ್ಚು ಮಾತಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಿಸப்படுகிற நமக்கோ அது தேவ பலனாய் இருக்கிறது. ರಕ್ಷಣೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಮಗಾದರೂ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ஆக இந்த நாளிலே கர்த்தருடைய சமூகத்தில் நாம் காத்திருப்பது, ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಾದಿರುವುದು, அவருடைய சிலுவையை பற்றி தியானிப்பது, ಆತನ ಶಿಲುಬೆ ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು, அவர் உரைத்த 7 வார்த்தைகளை குறித்து நாம் சிந்திப்பது, ಆತನು ಹೇಳಿದಂತ 7 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, அது நமக்கு தேவ பலனை கொடுக்கிறது என்பதில் சந்தேகமே இல்லை. ಅದು ನಮಗೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இந்த ஆண்டு கூட சிலுவையிலே அவர் உரைத்த 7 வார்த்தைகளை தியானிக்க நம்முடைய ஞாபகத்துக்கு கொண்டு வர கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்திருக்கிறார். ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲೂ ಸಹ 7 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥ ತಂದದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. கிறிஸ்துவர்களாகிய நமக்கு தெரியும் ஆண்டவர் எதற்காக மரித்தார் என்று சொல்லி. ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರುವಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದೇವರು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ரோமருக்கு எழுதின புத்தகம் ರೋಮಾಪುರ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ 5ஆம் அதிகாரத்துக்கு வருவோம். 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. அந்த 5ஆம் அதிகாரத்திலே 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ வாசிங்க 6ஆம் வசனத்தை கொஞ்சம் வாசிங்க. 6ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿರಿ. அன்றியும் நாம் பலனற்றவர்களாய் இருக்கும்போது, அல்லேலூயா, தேவன் ஒருவர் தவிர நீதிமான் இல்லை. ದೇವರು ಒಬ್ಬರು ಹೊರತು ಯಾರು ನೀತಿವಂತರಲ್ಲ. எல்லாரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமை அற்று போயிருக்கிறோம். ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. வேதம் சொல்லுகிறது, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ, பலனற்றவர்களாய் இருக்கும்போதே, ಬಲ ಇಲ್ಲದವರಾಗಿರುವಾಗಲೇ குறித்த காலத்தில் கிறிஸ்து அக்கிரமக்காரருக்காக மரித்தார். ಕ್ಲುಪ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಹೀನರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ. 7ஆம் வசனத்தை வாசிங்க. 7ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿರಿ.
அல்லேலூயா. ஹalleluya. உங்களை பார்த்து என்னையா குட் ஃப்ரைடேன்னா என்ன சொல்லுவீங்க? ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಏನಪ್ಪ ಶುಕ್ರವಾರ ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? இன்னும் சில விசுவாசிகளுக்கு தெரியல என்ன குட் ஃப்ரைடே. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ. அல்லேலூயா. ஹalleluya. ஏன் குட் ஃப்ரைடேல சர்ச்சுக்கு போனோம்? ಯಾಕೆ ಆ ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? இன்னைக்கு எந்த நாள்? ಇವತ್ತು ಯಾವ ದಿನ? இன்னும் இதை அறியாமல் ஏதோ சர்ச்சில் போனாக்கா இன்னைக்கு கஞ்சி கொடுப்பாங்க. ಇವತ್ತು ತಿಳಿಯದೆ ಬಂದಂತವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಜಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ஈஸ்டருக்கு போனா கேக் கொடுப்பாங்க. ಈಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೇಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. கிறிஸ்மஸ்க்கு போனா பிரியாணி கிடைக்கும். ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. இப்படி போகிற மக்கள் ஏராளமாக இருக்கிறார்கள். ಹೀಗೆ ಬೋಧಿಸುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಹೇರಾಳವಾಗಿದ್ದಾರೆ. But what is Christmas? ಆದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is Good Friday? ಏನು ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂದ್ರೆ? What is Easter? ಈಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? இதை அறிந்து கொள்வோம் என்று சொன்னால் ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ அது நமக்கு தேவ பலனாய் இருக்கிறது. ಅದು ನಮಗೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. கரங்களை தட்டி கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துங்க. ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರಿ. சிலுவையை பற்றிய உபதேசம், ಶಿಲುಬೆಯ ಕುರಿತಾದ ಉಪದೇಶ கெட்டு போகிறவனுக்கு அது பைத்தியம். ಕೆಟ್ಟು ಹೋದವರಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಮಾತು. ஆனால் ரட்சிக்கப்படுகிற நமக்கோ, ಅದರ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದಂತ ನಮಗೋ அது தேவ பலனாய் இருக்கிறது. ಅದು ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. வசனம் சொல்லுகிறது, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, நாம் பாவிகளாய் இருக்கையில் கிறிஸ்து நமக்காக மரித்தார். ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಕ್ರೈಸ್ತನು ನಮಗಾಗಿ ಸತ್ತನು. அவருடைய மரணம், ಆತನ ಮರಣ, அவருடைய பாடுகள், ಆತನ ಪಾಡುಗಳು, அவருடைய கஷ்ட நஷ்டங்கள், ಆತನ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳು நம்மேல் வைத்த அன்பை அது காண்பிக்கிறது. ನಮ್ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ஒருவேளை சொல்லுமா? ಒಂದು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹೇಳೋಣ. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தருக்குள் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, நாம் அனுபவிக்க வேண்டிய தண்டனையை ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದಂತ ದಂಡನೆ இயேசு அனுபவித்தார். ಯೇಸು ಅನುಭವಿಸಿದರು. வாசிங்க 12ஆம் வசனத்தை வாசிங்க. அதே அதிகாரம், ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 12ನೇ ವಚನ. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இப்படியாக ஒரே மனுஷனாலே பாவம் இந்த உலகத்துல வந்தது. ಹೀಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಪಾಪ ಉಂಟಾಯಿತು. என்றைக்கு ஆதாம் பாவம் செய்தானோ, ಯಾವಾಗ ಆದಾಮ್ ಪಾಪ ಮಾಡಿದನೋ, அவர்கள் வித்துல பிறந்த நம் அனைவருடைய வாழ்க்கையில இந்த பாவ பாரம் அங்கே காணப்படுகிறது. ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟವು. ஒரு மனுஷனாலே பாவம் இந்த உலகத்துல வந்தது. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಂದ ಪಾಪ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಜನಿಸಿತು. அதே அதிகாரம் 19ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 19ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ஒரே மனுஷனுடைய கீழ்ப்படியாமையினாலே அநேகர் பாவிகளாக்கப்பட்டது போல, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಅವಿಧೇಯತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಹಾಗೆ, ஒருவருடைய கீழ்ப்படிதலினாலே அநேகர் நீதிமான்களாக்கப்படுகிறார். ಒಬ್ಬನ ವಿಧೇಯತ್ವದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನೀತಿವಂತರಾಗುವರು. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இன்றைக்கு கிறிஸ்துவனுடைய கீழ்ப்படிதல், ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಂದು ವಿಧೇಯತ್ವ, கிறிஸ்துவனுடைய அன்பு, ಕ್ರೈಸ್ತರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, கிறிஸ்துவின் மரணம் ಕ್ರೈಸ್ತರ ಒಂದು ಮರಣ நம்மை நீதிமான்களாய் மாற்றி இருக்கிறது. ನಮ್ಮ ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. கரங்களை தட்ட மாட்டீங்களா? ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟೋದಿಲ್ವಾ? ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்த மாட்டீங்களா? ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ವಾ? ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கர்த்தருக்குள் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, இன்னைக்கு இதை அறியாதபடிக்கு மனுஷன் எதையோ செய்து கொண்டிருக்கிறான். ಇದನ್ನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯನು ಏನೇನೋ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. தான் செய்த பாவத்துக்காக ತಾನು ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ஆட்டை வெட்டுறான், ಮೇಕೆನ ಬಡಿತಾನೆ, மாட்டை வெட்டுறான், ಹಸುವನ್ನು கோழியை ಹೊಡಿತಾನೆ, வெட்டுறான். ಕೋಳಿಯನ್ನು ಹೊಡಿತಾನೆ. போன வாரத்துல நான் ஒரு இது வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் பார்த்தேன். ಹೋದ ವಾರ ಒಂದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ஒரு பிறந்த ஒரு 3-4 மாச குழந்தை, ಹುಟ್ಟಿದಂತ 3-4 அந்த நார்த் இந்தியாவில் ஒரு பூஜாரி பெற்றோர்கள் கொண்டாந்து கிடத்திருக்கிறாங்க. அந்த பூஜாரி காலை வச்சு மிரிச்சு சாவடிக்கிறான். ಪೂಜಾರಿ ಕಾಲನ್ನ ಇಟ್ಟು ತುಳಿದು இவனுங்களை என்னதான் பண்றதுன்னு ஒண்ணும் தெரியாது. ಇವರುಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. இங்க சேலத்துல ஒரு கடவுள் இருக்கிறார். ಸೇಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವರಿದ್ದಾರೆ. அவர்கிட்ட போனா ಅವರ ಬಳಿ ಹೋದ್ರೆ எட்டி வதைக்கிறார், ಎಗಿರಿಸಿ ಓದಿತಾರೆ. யாருக்கு சரியான உத கரெக்டா கிடைக்குதோ, ಯಾರಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಓದ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೋ பாவம் மன்னிக்கப்படுது. ಅವರ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. அங்க போய் உத வாங்கின்னு வரவன் நிறைய பேர். ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೊದೆ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ ಅನೇಕರು. ஆமா. ಆಮೆನ್. இன்னொரு ஊர் இருக்குது.
ಇನ್ನೊಂದು ಊರಿದೆ. அங்க போனா ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ மரத்துல எல்லாம் பூட்டு போட்டு வச்சுக்கிறானுவ. ಮರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಬೀಗದ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. நீ சின்ன பூட்டு போட்டா சின்ன பாவம் போயிடும். ಚಿಕ್ಕ ಬೀಗ ಹಾಕದೆ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪ. பெரிய பூட்டு போட்டீங்கன்னா பெரிய பாவம் எல்லாம் போயிடும். ದೊಡ್ಡದು ಹಾಕದೆ ದೊಡ್ಡದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. இங்க கேரளாவுல ஒரு சாமி இருக்குது. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಇದೆ. அந்த சாமி கிட்ட எல்லாம் போனாக்க ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದ್ರೆ யார பார்த்து கூப்பிடுதோ ಯಾರ ನೋಡಿ ಕರೆಯುತ್ತದೋ கூப்பிட்டு கட்டியா முத்தம் கொடுக்குது. ಹೋಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮುತ್ತನ್ನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. பாருங்க விசித்திரமான உலகத்துல இன்றைக்கு நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ನೋಡ್ರಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, இந்த இடத்துல अनेक மக்கள் கிடையாது. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. ஒரு 50-60 பேர் கூடி இருக்கிறோம். ಒಂದು 50-60 ಜನ ಕೂಡಿದ್ದೇವೆ. இன்னைக்கு अनेகருக்கு சிலுவையின் உபதேசம் பைத்தியமா இருக்கிறது. ಅನೇಕರಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಉಪದೇಶ ಅದು ಹುಚ್ಚು ಮಾತಾಗಿದೆ. அரசாங்கம் கூட குட் ஃப்ரைடேக்கு லீவ் கொடுக்கறதில்ல, தெரியுமா உங்களுக்கு? ನೋಡಿ, ಸರ್ಕಾರ ಸಹ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆಗೆ ರಜೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. எத்தனையோ வருஷமா குட் ஃப்ரைடேக்கு ஹாலிடே இருந்தது. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ கொடுத்தா என்ன, கொடுக்கலன்னா என்ன? ಅವರು ಕೊಟ್ರೆ ಏನು ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಏನು? அவர் மரிக்கவில்லை என்று சொல்ல முடியுமா? ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? அவர் சிலுவையிலே அறையப்படவில்லை என்று சொல்ல முடியுமா? ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? அவர் ரத்தம் சிந்தவில்லை என்று சொல்ல முடியுமா? ಅವರು ರಕ್ತವನ್ನು ಚೆಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ஒரு அலையிலே சொல்லுமா? ಒಂದು ಅಲೆಯಲು ಹೇಳೋಣ. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, நம்முடைய ஆண்டவர் ஏழை கோலமா இந்த உலகத்துல பிறந்தார். ನನ್ನ ದೇವರು ಬಡವನಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು. அவர் 33 வருஷம் இந்த உலகத்துல வாழ்ந்தார். 33.5 ವರ್ಷ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ உன்னுடைய என்னுடைய பாவங்களுக்காக அவர் பலியானார் என்று வேதம் சொல்லுது. ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಆತನು ಬಲಿಯಾದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದ. ஒரு மனிதன் செய்த பாவத்தினாலே, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡಿದಂತ ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತ, ஒரு மனிதனுடைய கீழ்ப்படியாமையினாலே, ಒಬ್ಬನ ಅವಿಧೇಯತ ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ அநேகர் பாவிகள் ஆக்கப்பட்டது போல ಅನೇಕರು ಪಾಪಿಗಳಾಗದ ಪ್ರಕಾರ ஒருவனுடைய கீழ்ப்படியினாலே அநேகர் நீதிமான்களாக்கப்படுவார்கள். ಒಬ್ಬರ ವಿಧೇಯತ್ವದಿಂದ ಅನೇಕರು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಬದಲಾಗುವರು. கரங்களை தட்டி கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ஹalleluya, 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 ஹalleluya. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಗಳ ಹಿಂದಾಗಿ இயேசு இந்த உலகத்தில் பிறந்து வாழ்ந்து உனக்காக எனக்காக தன்னையே அவர் பலியாக்கினார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ನಿನಗಾಗಿ ನನಗಾಗಿ ಆತನು ಜನಿಸಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಆತನು ಬಲಿಯಾದನೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. அந்த 5ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தை கொஞ்சம் வாசிமா. 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಚನ. ஆனாலும் மீறுதலின் பலனுக்கு ஒப்பானதல்ல. ஹல்லேலூயா. ஒருவனுடைய பலவீனத்தின் நிமித்தமாக, ಒಬ್ಬನಿಂದಲೇ ದುಷ್ಫಲದಿಂದಲೇ, ஒருவனுடைய மீறுதலின் நிமித்தமாக, ಒಬ್ಬನ ಒಂದು ಅಕ್ರಮದಿಂದಲೇ அநேகர் மரித்தார்கள், ಅನೇಕರು ಸತ್ತರು. ஹல்லேலூயா, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து என்னும் ஒரே மனுஷனுடைய கிருபையினாலே, ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಬ್ಬನ ಕೃಪೆಯ ದಾನದಿಂದ அநேகர் மீது கிருபை அதிகமாய் பெருகியிருக்கிறது. ಅನೇಕರ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. இந்த நாளிலே, ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ஆண்டவருக்கு நாம் எத்தனை கோடி ஸ்தோத்திரத்தை எடுத்தாலும் போதாது. ದೇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಹೇಳಿದರೂ ಸಾಲದು ಪ್ರಿಯರೇ. அவர் செய்த நன்மைக்கு, அவர் பட்ட பாடுகளுக்கு எத்தனை கோடி ஸ்தோத்திரத்தை எடுத்தாலும் அது போதாததாய் காணப்படுகிறது. ಆತನು ಮಾಡಿದಂತ ಉಪಕಾರಗಳಿಗೆ, ಆತನು ಮಾಡಿದಂತ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳಿದರೂ ಸಾಲದು ಪ್ರಿಯರೇ. நாம் நன்றியுள்ள பிள்ளைகளாய் வாழ வேண்டும். ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. அவருடைய பாடு மரணங்களை உயிர்த்தெழுதலை நினைவு கூறுகிற ஒரு மக்களாய் காணப்பட ಆತನ ಪಾಡು ಮರಣಗಳನ್ನ ಪುನರಾತ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இந்த குட் ஃப்ரைடே தினத்துல மட்டும் ஏதோ அவருடைய சிலுவையின் பாடுகளை நினைவு கூர்ந்து தியானித்து மற்ற நாட்களிலே எப்படியோ ஜீவிக்கிறது போல அல்ல. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನದ ಮಾತ್ರ ಶಿಲುಬೆ ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. நாம் எப்பொழுது இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டோமோ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯೇಸುವನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡೆವೋ,
நம்முடைய வாழ்க்கை முடியும் வரைக்கும் ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮುಕ್ತಾಯದವರೆಗೂ அவருக்கு சாட்சியாய் வாழ வேண்டியது அவசியமா இருக்கு. ಅವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸುವುದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. வாசிங்க ரோமர் 6ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தை வாசிங்க. ರೋಮಪುರ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ 6:4ನೇ ವಚನ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, மரித்த இயேசு அவர் அப்படியே மரித்து விடவில்லை. ಸತ್ತಂತ ಯೇಸು ಹಾಗೆ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. அவர் 3ஆம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். அவர் 3ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ವಚನ சொல்லுகிறது, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, நாமும் புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாய் ನಾವು ಹೊಸಬರಾಗಿ ಜೀವನ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ நடந்து கொள்ளும்படிக்கு ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ அவருடைய மரணத்திற்குள்ளாக்க ஞானஸ்தானத்தினாலே கிறிஸ்துவுடனே அடக்கம் பண்ணப்பட்டார். ಆತನ ಮರಣದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ஒருவன் ஞானஸ்தானம் எடுக்கும் பொழுது, ಒಬ್ಬನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, இயேசு எப்படி அவர் மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டாரோ, ಯೇಸು ಹೇಗೆ ಸತ್ತು ಆತನು ಅಡಕ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟನೋ, அதை போல நானும் உலகத்துக்கு பாவத்துக்கு நான் அடக்கம் பண்ணப்படுகிறேன் என்று அர்த்தம் கொண்டு ನಾವು ಸಹ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಡಕ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஞானஸ்தானம் எடுத்த பிள்ளைகள் ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும். ಬಹಳ ಜಾಗೃತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಬೇಕು. மனம் போன போக்கிலே வாழக்கூடாது, பேசக்கூடாது. ಮನ ಬಂದಂತೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬಾರದು, ಮಾತನಾಡಬಾರದು. அவருடனே கூட நீ மரணத்துக்குள்ளாகும் ஞானஸ்தானத்திலே கிறிஸ்துவுடனே அடக்கம் பண்ணப்பட்டோம். ನೀನು ಮರಣದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅಡಕ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೀಯಾ? ஆதலால் ಆದ ಕಾರಣ அவருடைய மரணத்தின் சாயலில் நாம் இணைக்கப்பட்டவர்களானால், ಆತನ ಮರಣದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆನೆಸುವವರಾಗಿ அவர் உயிர்த்தெழுதலின் சாயலிலும் இணைக்கப்பட்டிருப்பார். ಆತನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. நாம் இனி பாவத்துக்கு ஊழியம் செய்யாதபடிக்கு, ನಾವು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡದಂತೆ, பாவ சரீரம் ஒழிந்து போகும் பொருட்டாக ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಗುವಂತೆ, நம்முடைய பழைய மனுஷன் அவரோட கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டான் என்று அறிந்திருக்கிறோம். ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಮನುಷ್ಯನ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ஒருவன் கிறிஸ்துக்குள் இருந்தால் அவன் புது சிருஷ்டியாய் இருக்கிறான். ಒಬ್ಬನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಆತನು ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. பழையவைகள் ஒழிந்தன, ಹಳೆಯವುಗಳೆಲ್ಲ ಹೋದವು, எல்லாம் புதிதாயின. ಎಲ್ಲ ಹೊಸದಾದವು. Praise the Lord. ಆಮೆನ್. ஒருத்தர் பார்த்து சொல்லுங்க, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನೋಡಿ ಹೇಳಿರಿ, ஒருவன் கிறிஸ்துக்குள் இருந்தால் ಒಬ್ಬನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದರೆ புது சிருஷ்டியாய் இருக்கிறான். ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. பழையவைகள் ஒழிந்தன, ಹಳೆಯವುಗಳೆಲ್ಲ ಹೋದವು, எல்லாம் புதிதாயின. ಎಲ್ಲ ಹೊಸದಾದವು. இந்த குட் ஃப்ரைடே ಈ ಹೊಸ ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ நம்முடைய வாழ்க்கையை புதிதாய் மாற்ற வேண்டும். ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಹೊಸದಾಗಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. நீங்க கஞ்சி கொடுங்க, ನೀವು ಗಂಜಿ ಕುಡಿಯಿರಿ, பிரியாணி சாப்பிடுங்க, ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ರಿ, ஃபிஷ் கறி சாப்பிடுங்க, ಫಿಶ್ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ರಿ, ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை. ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. இன்னைக்குதான் ரொம்ப துக்கம். ಇವತ್ತೇ ಬಹಳ ದುಃಖ. என்ன துக்கம் தெரியுமா? ಏನ್ ದುಃಖ ಗೊತ್ತಾ? ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. மூஞ்ச அப்படியே கீழே போட்டுக்க, ಮುಖ ಹಾಗೇ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ. என்னப்பா அவர் மாறிக்கிற, ಏನಪ್ಪ ಒಂಥರ ಇದ್ದೀರಾ? என்ன உங்களுக்கு தெரியாதா? ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ஆண்டவர் மறிச்சிட்டாருங்க. ದೇವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾರಯ್ಯ. ஆண்டவர் ದೇವರು மறிச்சிட்டார். ಸತ್ತು ಹೋದ್ರು. இதனால இவருக்கு ரொம்ப துக்கம் ஆயிப்போச்சு. ಇದರಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಯ್ತು. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, ஒருவேளை நீ ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில உண்மையாய் உன் பாவத்துக்காக உன் அக்கிரமத்துக்காக நீ துக்கப்படுவாயானால் நல்லதுதான். ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಅಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ದುಃಖ ಪಡುವುದಾದ್ರೆ ಅದು சிலர் ಒಳ್ಳೆಯದು. வேஷம் போடுறாங்க, ಕೆಲವರು ವೇಷ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. நம்முடைய ஆண்டவர் நல்லவர், ನನ್ನ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವನು, நம்மை நேசிக்கிறார். ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನು. என்றைக்கு ஆதாம் ஏவாள் பாவம் செய்தார்களோ, ಯಾವಾಗ ಆದಾಮನು ಅವಳು ಪಾಪ ಮಾಡಿದರು, அந்த ஏதேன் தோட்டத்தை விட்டு ಆ துரத்தப்பட்டார்களோ, ಏದೇನ್ ತೋಟದಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು, தேவனோடு உள்ள உறவை அவர்கள் விட்டு விட்டார்களோ, ದೇವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂತ ಐಕ್ಯತೆ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ರು, ஆண்டவர் மறுபடியுமாய் அவர் இந்த பூலோகத்துக்கு அவர் இறங்கி வந்தார். ದೇವರು ಮತ್ತೆ ಆತನ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬಂದವನಾದನು. அவர் இரக்கமுள்ளவர், ಆತನ ಕರುಣೆ அவர் ಉಳ್ಳವನು, அன்புள்ளவர், ಆತನ ಪ್ರೀತಿ அவர் ಉಳ್ಳವನು, நேசிக்கிறவர், ಆತನ ಪ್ರೀತಿ அவர் ಮಾಡುವವನು, உதவி செய்கிறவர், ಆತನ ಸಹಾಯ அவர் ಮಾಡುವವನು, மன்னிக்கிறவர், ಆತನ ಕ್ಷಮಿಸುವವನು. அவர் மனுஷனாய் இந்த உலகத்துல பிறந்து ಅವರು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ வாழ்ந்து ಬದುಕಿ நம்மை போல சாப்பிட்டு ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ நம்மை போல உறங்கி ನನ್ನ ಹಾಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ
நம்மை போல சகல காரியத்தை அனுபவித்து ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ நம்மை பரலோகம் கொண்டு போய் சேர்க்கும்படி ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೋಗಿ ಸೇರಿಸುವಂತೆ அந்த விடப்பட்ட அந்த ஐக்கியத்தை மறுபடியும் ஒன்றாய் சேர்க்கும்படி ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಐಕ್ಯತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸುವಂತೆ நமக்காக பலியானார். ನಮಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾದನು. அதுதான் குட் ஃப்ரைடே. ಅದೇ ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ. கரங்களை தட்டி கர்த்தரை நன்றி செலுத்துவோமா? ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ஹalleluya 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 ஹalleluya. வாசிங்க. ಓದಿರಿ. கொலேசியருக்கு எழுதின புத்தகம், கொலேசியருக்கு ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ 1-2 வசனங்களை சொல்லி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன். எபிரேயருக்கு எழுதின புத்தகம், ಹಿಬ್ರಿಯ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ 2ாம் அதிகாரம் 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ாம் வசனத்தை கொஞ்சம் வாசிங்க. 14ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿರಿ. ஆதலால் பிள்ளைகள் மாம்சத்தையும் இரத்தத்தையும் உடையவர்களாய் இருக்க அவரும் அவர்களைப் போல மாம்சத்தையும் அப்புறம் ஹalleluya ஹalleluya. ஆண்டவர் எதற்காக மரித்தார்? ದೇವರು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರು? ஜீவகாலமெல்லாம் மரணத்தினாலே அடிமைத்தனத்திற்குள்ளானவர்கள் யாவரையும் விடுதலையாகும்படி அவர் அப்படியே ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಮರಣಕ್ಕೆ ಅಧೀನರಾಗಿರೋನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ಮರಣವನ್ನು ರುಚಿ ನೋಡಿದರು. ஆகவேதான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லுகிறார், ಆದಕಾರಣ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, நாங்கள் அனுதினமும் மரணத்தை எங்கள் சரீரத்திலே சுமந்து திரிகிறோம். ನಾವು ಅನುದಿನವೂ ಮರಣವನ್ನು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಸಾಗುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. கிறிஸ்து ஜீவன், ಕ್ರಿಸ್ತನು ನನಗೆ ಜೀವ, சாவு எனக்கு ஆதாயம், ಸಾವು ನನಗೆ ಆದಾಯ. ஹalleluya ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இந்த குட் ஃப்ரைடே தினத்துல ಈ ಹೊಸ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನದಂದು உனக்காக எனக்காக ஆண்டவர் மரணத்தை ருசி பார்த்தார். ನಿನಗಾಗಿ ನನಗಾಗಿ ದೇವರು ಮರಣವನ್ನ ರುಚಿ ನೋಡಿದನು. மரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசானவரை தமது மரணத்தினாலே அழித்தார். ಮರಣದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಸೈತಾನ ತನ್ನ ಮರಣದಿಂದ ಆತನನ್ನು ಜಯಿಸಿದನು. குட் ஃப்ரைடே தினத்துல நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது. ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. மரணத்தை குறித்து நாம் பயப்படக்கூடாது. ಮರಣದ ಕುರಿತು ಭಯ ನಮಗಿರಬಾರದು ಪ್ರಿಯರೇ. மரணமே உன் கூரெங்கே? ಮರಣமே ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯ. பாதாளமே உன் ஜெயமெங்கே? ಪಾತಾಳವೇ ನಿನ್ನ ಜಯವೆಲ್ಲಿ? ஹalleluya ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இயேசு எப்படி மரித்து 3ஆம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தாரோ, ಯೇಸು ಹೇಗೆ ಸತ್ತು 3ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದನು, கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் உயிரோடு எழுந்திருப்பார். ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರೆಲ್ಲ ಜೀವಂತವಾಗಿ அதுதான் ಎದ್ದೇಳುತ್ತಾರೆ. கிறிஸ்துவனுடைய நம்பிக்கை. ಅದುವೇ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. இந்த குட் ஃப்ரைடே தினத்துல சிலுவையை பற்றிய உபதேசம் நமக்கு தேவ பலனாய் இருக்கிறது. ಈ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಕುರಿತ ಉಪದೇಶ ನಮಗೆ ದೇವರ ಬಲವಾಗಿದೆ. ஹalleluya ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. கல்வாரி சிலுவையிலே அவர் உழைத்த 7 வார்த்தைகளின்படி ஒரு மனுஷன் நடந்துட்டாலே போதும். ಕಲ್ವಾರಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹಾಡಿದಂತ 7 ವಾಕ್ಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಡೆದ್ರೇನೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ್ ಸಾಕು. இந்த முழு வேதாகமும் அந்த 7 வார்த்தைகள் அடங்கி இருக்கிறது. ಈ ಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯಗಳು ಆ 7 ವಾಕ್ಯಗಳೇ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. கொலேசியருக்கு எழுதின புத்தகம், ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯರು ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ அங்கே 1ஆம் அதிகாரம் 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ வாசிங்க, 20ஆம் வசனத்தை வாசிங்க. 20ನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿರಿ. பாவக்கா இது அவர் சிலுவையில் சிந்தின இரத்தத்தினாலே சமாதானத்தை உண்டாக்கி அல்லேலூயா. 21ஆம் வசனம் வாசிமா. முன்னே அந்நியராயும் கிறிஸ்துவுடனே கூட உன்னை என்னையும் அவர் ஒப்புரவாக்கி இருக்கிறார். ಕ್ರೈಸ್ತರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಆತನ ಸಂಧಾನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. அந்த வசனம் தானே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லையே. ஏன்னா ரொம்ப நேரம் பேசக்கூடாது, அங்க வேற ஏதோ சாப்பாடு சூடு ஆறிட போகுது.
ஏதோ எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க இன்னைக்கு. என்ன எடுத்து வந்திருக்கீங்கம்மா? ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நீங்க என்ன கொடுத்தாலும் இன்னைக்கு சாப்பிடலாம். இன்னைக்கு உண்மையாகவே ನಮ್ಮ ಆಂಡವರಿಗೆ ನಂಬಿಯುಳ್ಳ பிள்ளைகளாய் ಕಾಣಬೇಕು. ನಾವು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. அந்நியராயும் துர்க்கிரியைகளினாலே மனதிலே சத்துருக்களாய் இருந்த நம்மை குற்றமற்றவர்களாகவும் கண்டிக்கத்தக்க நிறுத்தும்படியாக அவருடைய சரீரத்தில் அடைந்த மரணத்தினாலே இப்பொழுது அவரோடு நாம் ஒப்புரವಾಗಿ இருக்கிறோம். ಅನ್ಯರು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳು ಮಾಡುವವರಾದಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ನಿರ್ದೋಷಿಗಳಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧರಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಆತನು ಬಲಿಯಾದನು. அவர் சிலுவையில் சிந்தின இரத்தத்தினாலே ಸಮಾಧಾನತೆ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಕಿದನು. ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಚೆಲ್ಲಿದಂತ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು. இப்படி ஏராளமான வார்த்தைகளை சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். ಹೀಗೆ ಏರಾಳವಾದಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು ಪ್ರಿಯರೇ. கடந்த 2025 ஆண்டு காலமாக 2025 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಾಗಿ அவருடைய மரணத்தை குறித்து நாம் பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம். ಆತನ ಮರಣದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. அவருடைய உயிர்த்தெழுதலை குறித்து பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம். ಆತನ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಕಾರ್ಯ ಕುರಿತು அவருடைய பிறப்பை குறித்து பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம். ಆತನ ಹುಟ್ಟುವ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. எந்த மார்க்கத்துக்கும் மதத்துக்கும் இல்லாத ஒரு நம்பிக்கை கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்தார். ಯಾವ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೂ ಮತದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. விசுவாசிகளாகிய நீங்களும் நானும் வீர நடை போட நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾಗಿರುವಂತ ನೀವು ನಾವು ಒಂದು ವೀರ ನಡೆ ಹಾಕುವುದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಭಯಪಡಬಾರದು. கர்த்தர் எனக்காக பிறந்தார். ದೇವರು ನನಗಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು. அவர் எனக்காக மரித்தார். ನನಗಾಗಿ ಮರಣವನ್ನು அவர் எனக்காக ಉயிர்த்தெழுந்தார். ನನಗಾಗಿ ಪುನರುತ್ಥಾನ அவர் எனக்காக வரப்போகிறார். ನನಗಾಗಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. நான் அவருடைய பிள்ளை. ನಾನು ಆತನ ಮಗು. அவர் என்னை நேசிக்கிறார். ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. எனக்கு உதவி செய்கிறார். ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. அந்த ஒரு நம்பிக்கை இந்த நாளிலே நமக்கு பெருக வேண்டும். ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. எந்த சூழ்நிலையில நாம் சோர்ந்து போகக்கூடாது. ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋತು ಹೋಗಬಾರದು ಪ್ರಿಯರೇ. உலகத்தில் நமக்கு பாடுகள் உண்டு. ಈ ಲೋಕದ ನಮಗೆ பிரச்சனைகள் உண்டு, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟು, கஷ்டங்கள் உண்டு, ಕಷ್ಟಗಳು ಉಂಟು. தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, நீங்கள் கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். ನೀವು ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವರಾಗಿರಬೇಕು. அப்போஸ்தலனாகிய பவுலைப் போல, ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ என்னை பின்பற்றுங்கள் என்று சொன்னார். ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. இயேசுவை பின்பற்றுகிற ஒரு மக்களாய் காணப்பட, ಯೇಸುವನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. இந்த குட் ஃப்ரைடே தினத்திலே கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். ಈ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವನು. இந்த நாளிலே இன்னும் அதிகமாய் சிலுவையின் தியானத்தை தியானிக்கும்படி உங்களை அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಕಾರ್ಯ ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. கர்த்தருக்கு நன்றியுள்ள பிள்ளைகளாய் வாழும்படி உங்களை அன்பாய் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. இந்த சத்தியத்தை முடிந்தால் மற்றவர்களுக்கு சொல்லும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். ಈ ಸತ್ಯವನ್ನ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಬೇರೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. Shall we all stand please? நாம் யாவரும் எழுந்து நின்று கண்களை மூடி தலைகளை வணங்கி நாம் ஜெபிப்போம். ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಕಣ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಶಿರವನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. பாவிக்கு புகலிடம் இயேசு ரட்சகர் பாரினில் பலியாக ஆண்டவரே, பாவிக்கு புகலிடம் இயேசு ரட்சகர் பாரினில் பலியாக ஆண்டவரே, பரிசுத்தரே, பவமானரே, பாரமான சிலுவை சுமந்தவரே, பாவிக்கு புகலிடம்
ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಜನರೇ, கள்ளர் மத்தியிலே ஒரு கள்ளன் போல் அவர் தொங்கினார். ಕಳ್ಳರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳ್ಳನ ಹಾಗೆ ಆತನು ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟನು. குற்றமற்ற கிறிஸ்து இயேசு, ಆತನು ಯಾವ ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು, பரிகாசத்துக்கும் பசுதாகத்துக்கும் படுங்காயத்துக்கும் அவர் உடையவரானார். ಆತನು ಅನೇಕ ನಿಂದೆ, ಅವಮಾನ, ವೇದನೆ, ಕಷ್ಟ, ಶ್ರಮೆಗೆ ಆತನು ಒಳಗಾದನು. ಪ್ರಿಯರೇ, உனக்காக எனக்காக அப்படிப்பட்ட பாடுகளை அவர் சுமந்தார். ನಿನಗಾಗಿ ನನಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಶ್ರಮೆಯನ್ನ ಆತನು ಹೊರಹೊತ್ತನು. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಜನರೇ, உனக்கு எனக்கு சமாதானத்தை கொடுக்கும்படி, ನಿನಗೆ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕೊಡಲು, ஆண்டவரோடு உன்னை என்னை ஒப்புரவாக்கும்படி, ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಲು கர்த்தர் இப்படிப்பட்ட கோலத்துக்கு அவர் ஆளானார். ದೇವರು ಇಂತಹ ರೂಪದೊಳಗೆ ಆತನು ಒಳಗಾದನು. அன்றைக்கு யூதாஸ் காரியோத் 30 வெள்ளி காசுக்காக காட்டி கொடுத்தான் என்று பாடுகிறார். ಅವತ್ತು ಯೂದಾಸ್ ಕಾರಿಯೋತನು ಆತನು 30 ಬೆಳ್ಳಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟನೆಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. காட்டி கொடுத்தான் 30 வெள்ளி காசுக்காகவே கர்த்தரே இயேசுவை காட்டி கொடுத்தாய் 30 வெள்ளி காசுக்காகவே கர்த்தரே இயேசுவை கொலை செய்யவே கொண்டு போனாரே கொல்கதா மலை மேலே இயேசுவை கொல்கதா மலை மேலே இயேசுவை ஆவிக்கு புகலிடம் இயேசு ரட்சகர் பாரின் பலியாக மாட்டாரே ஆவிக்கு புகலிடம் இயேசு ரட்சகர் பாரின் பலியாக மாட்டாரே சரமான சிலுவையை சுமந்தவரே பரிசுத்தரே பாவமானாரே சரமான சிலுவையை சுமந்தவரே ஆவிக்கு புகலிடம் இயேசு ரட்சகர் பலியாக மாட்டாரே ஆவிக்கு புகலிடம் ರಕ್ಷಕ ಪಾರಿಲ್ ಬಲಿಯಾಗ ಮಾಂಡಾರೇ. ಐದು ಭಾಗವನ್ನ ಲೋಕವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ದೇವರು, சகலத்தையும் படைத்த சர்வலோகாதிபதிக்கு ಸಕಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಸರ್ವ ಲೋಕಾಧಿಪತಿಗೆ 30 வெள்ளி காசையா. 30 ಬೆಳ್ಳಿ ಹಣಗಳು. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, ಪ್ರಿಯ ದೇವರ ಜನರೇ, 30 வெள்ளி காசுக்கு என் ஆண்டவரை அவன் காட்டி கொடுத்தான். 30 ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಸಿಗಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ಆತನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. இன்றைக்கு இயேசுவை காட்டி கொடுக்கிற மக்கள் ஏராளமாய், ಇವತ್ತು ಯೇಸುವನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಜನರು ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. அன்றைக்கு ஒரு முறைதான் இயேசுவை கொலை செய்தார். ಅವತ್ತು ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಯೇಸುವನ್ನ ಅವರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದರು. அனுதினமும் நாம் அவரை கொலை செய்து கொண்டு, ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರನ್ನ ವೇದನೆಯನ್ನ ಕೊಲೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. அனுதினமும் அவரை சிலுவையில் அறைந்து கொண்டு, ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರನ್ನ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. இந்த குட் ஃப்ரைடே தினத்துல ಈ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ நாம் மனம் திரும்புவோம், ನಾವು ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದೋಣ, நம்முடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்வோம், ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಅರಿಕೆ ಮಾಡೋಣ, எங்களை மன்னியும் ஆண்டவரே என்று ನಮ್ಮನ್ನು கேட்போம். ಕ್ಷಮಿಸು ದೇವರೆಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳೋಣವೇ. எனக்காக அல்லவா இந்த பாடுகள், ನನಗಾಗಿ ಅಲ್ವಾ ಈ ಶ್ರಮೆ, எனக்காக அல்லவா இந்த கோர, ನನಗಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ಘೋರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. எங்களை மன்னியும் ஆண்டவரே, ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಪ್ಪ. நாங்கள் சாட்சியாய் வாழ உதவி ನಾವು செய்யும். ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಲು ನೀನು ಸಹಾಯ ಮಾಡು. இந்த சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க எங்களை பயன்படுத்தும். ಈ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು. எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் ஆண்டவரே, ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ತಂದೆ. ஒரு தீர்மானம் எடுங்க ಒಂದು பெரியவரே. ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣವೇ. இந்த ஆண்டு குட் ஃப்ரைடே தினம் ಈ ವರ್ಷ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ದಿನ இன்னும் ஒரு அடி ஆண்டவரோடு நெருங்கி வந்த ஒரு வாழ்க்கையாய் காணப்படும். ಇನ್ನು ಒಂದು ಭಾಗ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಜೀವಿಸಲು ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ. அவர்கள் அதிகமாய் அன்பு கூறுகிற ஒரு நாளாய் காணப்படும். ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ತೋರಿಸಲವೇ. கர்த்தருடைய கரத்தில் நம்மை அர்ப்பணிப்போம். ಕರ್ತನ ಕರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ. பெரிய காரியங்களை செய்வார். ಕರ್ತನು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. பாஸ்டர் முன்னால வந்து ஜெபம் பண்ணுங்க. ಪಾಸ್ಟರ್ ಮನೋರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿ. Praise the Lord.
ஜெபிக்கலாம். எங்கள் அன்பின் பிதாவே, உம்மை துதிக்கிறோம், உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் தகப்பனே. அப்பா, இந்த பொன்னான நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன் ராஜா. இப்படிப்பட்ட ஒரு நாள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில நாங்கள் பார்க்காவிட்டால், காணாவிட்டால், கேட்காவிட்டால் தகப்பனே, எங்களுடைய வாழ்க்கையில நாங்கள் விடுதலை பெற்றிருக்க முடியாதப்பா. ரட்சிப்பு என்னும் அந்த வார்த்தையை கர்த்தாவே நாங்கள் கேட்கவும் முடியாது, அனுபவிக்கவும் முடியாது தகப்பனே. ஏசையா, உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. ஒரு கணவன் செய்யக்கூடாது, மனைவி செய்யக்கூடாது, பிள்ளைகள் செய்யக்கூடாது, உறவுகள் செய்யக்கூடாது, நண்பர்கள் செய்யக்கூடாது ஒரு பெரிய தியாகத்தை தகப்பனே எனக்காக இப்படிப்பட்ட ஒரு நாளிலே அந்த கல்வாரி சிலுவையில் நீ செய்ததற்காக உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் தகப்பனே. என்னுடைய உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து அப்பா, என் ரட்சிப்பின் பாத்திரத்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டு என் ஆண்டவருக்கு துதி ஸ்தோத்திரங்களை ஏறெடுக்கிறேன் தகப்பனே. ஏசப்பா, இந்நாளிலே சபையில நின்று கொண்டிருக்கிறேன் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறையா. மனம் திரும்பட்டும் அப்பா, ரட்சிக்கப்படட்டும் ஆண்டவரே. அனுதினம் ஆண்டவரை காட்டிக் கொடுக்க கூடாதையா. அனுதினம் எங்களுடைய பாவங்களின் நிமித்தமாக உம்மை சிலுவையில் நாங்கள் அறைய கூடாது தகப்பனே. உணர்வுள்ள பிள்ளைகளாக இந்த இடத்தை விட்டு கடந்து போக நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஆமென் அப்பா. அன்றைக்கு இருந்த ஆதாமின் மூலமாக உலகத்தில் பாவம் பிறந்தது ஆண்டவரே. இரண்டாம் ஆதாமாகிய உம்மையின் மூலமாக என் ஆண்டவரே நாங்கள் விடுதலை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம் ஆண்டவரே. உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா. ஏசப்பா, ஆசீர்வதியும் தொடர்ந்து கர்த்தாவே நீர் உயிர்த்தெழுதலின் ஆராதனையை கூட உம்முடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறேன். ஆசீர்வதித்து தருவீராக. எல்லாவற்றையும் தாழ்த்தி உம்முடைய பொற்கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறேன். இயேசுவின் மூலமாய் ஜெபம் கேளும் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென். கரங்களை தட்டி கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென். நமது ஆண்டவரும் உலக இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும், பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும், பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் கூட இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் நிலைத்து நிற்பதாக. அல்லேலூயா, 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 அல்லேலூயா. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. Send your offerings to Christ the King Ministries, Indian Bank, RMV 2nd Stage, BEL Road Branch, Bangalore, India. Account number 439796886. IFSC code ID IB 000R050. MICR code 5600190008. For more details, contact 988-6869-714, 8050-11600.